मिलीगला लो बा कन्या मिलीगला कौन रास्ते पड़ी लगी मिलीगला नहीं लो आईची दुआरे बइची मोरी हाइटी मोरी मोटो हां खाली ता सामने ना पट्टो ये बुआरे आईची किसी जणा नहीं तार जटियो प्रश्न तो काम आकी सालानी मो पटु गोटे किसोनो बा एथर जी तू जमिति आपुडा न पड़ हम घर को जो झिया घर भड़ा रे आसुछंती तू से मन को आपुडा पड़ु तोरी पई हम घर कहि रहउना हती सोला सोला दोपनार को निजावा तोरा दो जुबे मो कोन मिछ कहउची ना कोन तू परा संज बेले ता रूम भीतर पसी गलु ये रे कानालो अबे देखि दिलु सारा बोपा पसिला रे देखि दिलु मिछ कोणी मिछ हां कोणी मिछ कहउछु देखिला बोले बाबा जो कंठे गली जो झियोटा थेला जे काहे की पळेला सोला धोलो बड़ा देई बानी पळेला देखिथिबी कोन कहउछ काई नाही देखिथिबी कोन से रूम भीतर करा मु थेली से बंकारी जिना काहे की पळेला आसेटा सारा पाडीटा ता रूम रे सोया बेले पाडी आ मते राखी दे नितो होनी कोणी मिछ कहउछु नाही नाही कोणी मिछ कहउछु से अंधारुआ गाधुआ करे से गाधौथिला बेले तू परा ताको कुंठै पकैलो ये कानालो सोला तू मोर अजात सो तू सोला मो पुओ ना बे सोला मो सतु तू सोला देखि तो बे सो मु बोला तू पसिबा पूर्वरु हमें परा से कहके गाधौथिलु तो मु भाबुतिले एठा नाडुआटा एटा तो सोला पक्का नाडुआटा एटा भल रे कह दउची बा हां जाईली से जमिति न जाय करो करू ताले त गोड़ा हाथ बाड़े की भागी देबी नहीं आइला ना तो बंगी माता कहलु खोली बा मु पुरे दिए तू बस टिकट न ले जो मु कतली ता पुरे बा ओ तमिति एठी हमर कहि नमस्कार करंती संपूर्ण नहीं की करंती प्रणाम ना आउ टिकट एती की आउ टिकट कौन हलदिया देखा जाउची कोडे बेकर चेन फुल हलदिया दिसु ये रहिबो और झरे रहिबो रे रे कानालो वाला सोला ये सुंडा की भीतर जोना नहीं कोई कोन हम घरे रहिरागु रे रे कानालो ये कोन हम घरे रहबो अच्छा तमे हम घर रही हां तम नाम ग्राम ठिकाना आ तोर आकृति करूछ ता विषय मते दियो मोना हां मोना होती केंद्रापड़ा खोरा बालो फुल सामजस्य ताना केंद्रापड़ा आ
तो ना कटक पुरी मो ना कौन जानिचु श्री श्री ढेंकानाल नाला गुटिके संभाळे रे बापा नाला गुटिके संभाळे अच्छी एडी मो मैडम को अनेक प्रश्न पचारिबा पचारुना होला पचार सिए जदी ठीक ठीक उत्तर देई देबे ताले आम घर में अच्छा मैडम तमे कौन करछु जगत शिक्षक बा शिखिउलो कौन जग कहिले ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶିଥିଳତାକୁ ତତ୍ପର କରିପାରେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଯୁବକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ रुह टिके रुह कौन कहल बाधक को युवक परिणत कर दे माने ये सुनेगा उठी की बात न तोलू पर ना तोलो मार गया ऊपर उठीवा सत्य उठीवा सत्य उठीवा अरे काम करो कौन कम खाइले भी पेट जदी बड़ी बड़ी जाउथिबो सेतिरे भी तळକୁ पड़ितो एडी मैडम हम घर तो रहले बढ़िया हबो एला एडी मैडम कोन मासुको 500 भड़ा केवल तमरी पाई आ अन्य सब आ जेते सुविधा अछि आ तमे उपभोग करि रे बढ़िया किंतु मैडम कोटिया जिनिस उपयोग करि पारिबो काहे कि ना मो बा मोबाइल काहे के सा मोर तो जियोरु हलो मोबाइल ना एथि पई करिबे निजे हां मो बा मोबाइल रे 3000 असना फिल्म भर्ती बालो ढेकारो वाह खिंडाई देबी तू के निधि देखिलु तो मोबाइल रो हां राति रे ओ मोबाइल देखिलु एडी ढेकारो ओ मते सीधा सीधा कहूची मैडम को घर को नहीं खींचा हैला तला घर रूम को कली हबु नले सोना तो नारो झड़ी दे चास आसंतु मैडम प्रणाम 17 हळदिया दिसुचे ए बा तळ रूम कंची टाकाई कौची कौची अरे बापा मो कौचीटा तो काम कर ना ना तू बुढ़ा है तू गलु गोटे काम करनु तो कंची थेड़ खाइबो तू मोर तेनु तू गोटे काम कर तू मैं कंची रे फिटई ना मेरो छन ना ठौ नहीं जा आउ को फाका अछि आ गोटे रूम न दिला यही न तो लागी गला सिया पेर कहछ मु ताको छाड़ीबी काई ना मोर से उठेई आज्ञा नमस्कार आज्ञा तमे माने किया ମୁଁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ କଇର ବାପା कोई किया କଇ ମୋ ଭଉଣୀ तमे किया ମୁଁ କଇର ଭାଇ हां ତମ ପୁଅ ଆମ କଇକୁ ଭଲ ପାଇଲେ मो पुओ किया रुआ मो पुओ तमे भौन के भलो पा ता माने आपण प्रताप ग्राम नथीपुर आ कोट प्रीतिपुर जिला तो जाजपुर या समरी कि आइलो बिना गुटे
ବାପା ମଉସା ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ। ଅଛି 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 ମୁଁ ଡାକି ଦେବି କି ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆରେ ହେ ଜୁଆଇ ପୁଅ ରେ ତୋରା ପୁଅ ରେ ଯାଉଛି କି ଆଣି କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ପୁଅ ତ ସବୁ କଥା ମତେ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କର ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର କରିଦେବା କଣ କହୁଛ ହେଲା। ମଉସା ଦବା ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦବ ତମ ଝିଅକୁ ଜୁଆଇକି ଦବ ମୋର ବୋହୂଟିଏ ଦରକାର ହେଲା। ଜୟପୁଅକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ଜୁଆଇ ପୁଅ କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଦିନ 11ଟା ବାଜିଲା ଭୋର 4ରୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ଯେ କଣ ସିଏ କଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି ତତେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବଣି ବୁଢ଼ା ବାଟରୁ ଆସିବଣି ସର୍ବତ ଦିଗା ସେ ପିଇ ଦେଲା ବୟସ ବଢିଗଲାଣି ନା ମିଠା ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିଯାଉନି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକି ଦଉଛି ଯେ ମଉସା କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ତ ରାତି 4ରୁ ଦିନ 12 ଠାକୁର ପୂଜା ଆମର କଇଁର ପସନ୍ଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବର ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। प्रणाम बाबा। ए गोविंद ये होची हमर कइर बर बाबा एई बाहागर हेई परिबनी आकाश पथा छेली जाऊ पृथ्वी पथा दी फळ होई जाऊ कइटा पथा सब दिन पई अविवाहित होई रही एई बाहागर हेई परिबनी बाबा काहीकि रे गोविंद देखुछ तो एते बड़ घर सृष्टिर सबुठारु सुंदर नगर थिला लंकागड़ विश्वकर्मा हाथ तियारी लंकागड़ हेले सेठी रावण होनुथिले बापा रहुथिला रावण समुदी केते भल लोक तमे पिलाटे भी मंद तमे महाकाल फळ ऊपर देखिछ बापा हेले मु ता भीतर देखिछि किंतु काहे कि ना अरे गोविंद ए गोविंद कहीं रही बाहाघर ले असुविधा कौन कहीं तू मना करुचु मना करतुनि भाई कहीं मोर संपर्क आज 10 वर्षर संपर्क कहीं आम दुई बहुत भल पाऊ आपण जदि कईर बाहागर अन्य कौटी कर दिखती
ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏ ବାପା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି କଇଁ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହବନି, ହବନି, ହବନି। ମନା କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି କଇର ଭାଇ। କଇର ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତୁନି। କଇର ଭାଇ ତ 2 ମାସ ତଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମରି ଯାଇଛି। ତୁ ତ ମୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ। ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ ଭଉଣୀର ସୁଖ ତୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତାନି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ପର ମଣିଷ, ତୋତେ ଯେତେ ନିଜର ଭାବିଲେ ବି ପର କେବେ ନିଜର ହୁଏନି। ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଗାଳି ଦିଅ ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ବାହାଘର କରିବିନି। ତମେ ଜାଣିନ ବାପା, ଆମ କଇର ବାହାଘର ଯାହା ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହଁ ବାପା, ଏଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। କଣ କହିଲୁ? ମୋରି ଆଗରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ତୁ ରାକ୍ଷସ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ କିଏ ମଣିଷ? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ତୁ ତ ବାପା ମା ନଥିବା ତୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ। ହେଇପାରେ ତୁ କାହାର ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚାରଜ। ମୁଁ କହୁଛି କଇର ବାପା କହୁଛି ତମର ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହବ, ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ହବ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ବାପା, ମୋ କଥା ଧରି ଶୁଣ ବାପା। ତମେ ଯୋଉ ଲୋକ ସେଠି ଆମ କଇର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ। ତୁ ମୋ ବାଧା ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଚିହ୍ନିବୁ ମତେ ତ? ନିଶା ବେପାରୀ ମୋ ଲାଣାଦାର বাবা কটক পুরিদা, জেজে বাবা যোগেশদা। মোর যে চিন্তা করে বিনা মু তার করে নূয়া স্টাইল সেদিন কইছিলি, আওয়াজ ବି କହୁଛେ ମନେ ରୁହେ ଯେମିତି। Arrange marriage. Either murder. बाबू कॉफी 이러면
ହେଲେ ତୁ ଏଠି ଏରଦା ମୁଁ ସତ ନା ମୁଁ ସପନ ଦେଖୁଛି ତୋ ସାଥିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଲୋ ତୁ ଏ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏ ସହରରେ ବାବୁଆଣୀ ନୁହେଁ ଚାକରାଣୀ ଅଛି। ସେ କଥା ଛାଡ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ମୋର ନା ଚାକରାଣୀରେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲୁନି ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ବା ସହରକୁ ଆସି ତ ବରା ପଡିଗଲାଣି କଥା କଣ? ମତେ ଯାହା ମିଳିଛି ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ଛାତିଟା ଜଳିଯିବ ରାଧା। ମତେ ଦିଟା ବାପା ବୋଉ ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ଭଉଣୀ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କନ୍ୟା? ଗୋଟେ ନୁହଁ ଏକାଥରେ ଦିଟା। ଭାରି ଅମାନିଆ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ପାଖ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ? ଜଣେ ହଉଛି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଛାତିର ପୁଅ। ଛାଡ ସେ କଥା। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବାବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହିଲୁ? ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ବାବା ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗପୁଛନ୍ତି। କିଏ ଶିଖିଲ? ମୂର୍ଖ। ତତେ ସିନା ସେଦିନ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଡାକ ପକାନ୍ତି ଆରେ ଗାଈ ଧୁଆ ସରିଲାଣି ନା ଦିପହରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦିଟା ପତର ପକାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ବାବା ପତର କାହା ପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ରାଜା? ଏ ରାଧା ମୋର କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ମନେ ପଡେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଦେହର ଚାହିଁଟା ମୋ ଚାହିଁ ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଧା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବା କୋଉଠୁ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା। ଇଏ ବାବୁ ମତେ ନା ଜଣେ ଚାକିରି କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତା ଦରମା କେତେ ଜାଣିଛୁ? 25,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୋ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ରାଧା ଏ ରାଧା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? କବିତା ବାବୁ ଡାକିଲେନି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ କଫି ପିଇବୁନି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ କରି ଆସୁଛି। ଥାଉଲ ରାଧା ତୋ ହାତର ଫିକା ଚା ମତେ ଭାରି ମିଠା ଲାଗେ ଆଉ ଏ କଫି ମତେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଲୋ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ।
ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୋ ଝିଅ ରାଜା ଘରେ ବାହା ହବ ରାଜା ଘରେ ବାହା ହବ ରାଜା ଘରର ବୋହୂ ହବ ଆଉ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ବାବା ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ବାପା ଆମ କଇର ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ ଏତେ ବଡ଼ ଘର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲୁ ମୋ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆମ ସେଠି ଆମ କଇର ବାହାଘର ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କଇ ଭଲରେ ରହିବ ରାଗିଛୁ ନା ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲି କେତେ କଥା କହିଦେଲି ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା ବାପା ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲ ମାଡ଼ ମାରିଲ ସେଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତ କଲିଜାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବାପା ମତେ କେବେ କହିବନି ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି କି ତମେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଥିବା ବାପା ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାରଟା ଏବେ ଛଡ଼େଇ ନବନି ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲ ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝି ନା ରେ ଗୋବିନ୍ଦ क्षमा कर दे गोविंद बाबा कि तू एति जानी रखा से लालाटा आदो मार लोक नुह से लाला गोटे दिशा बेपारी ता बापा गोटे खलनायक जानिछु गोविंद मो काहे कि पत्थर हो जाइछि से लालार संतान एबे हम कईर गर्भ रे कष्ट हो बाबा मु थाउ थाउ कईर किसी असुविधा हेनी मु कईर पादरे कंटाटी भी फुटवा देवी बाबा आप जबर व्यस्त हूँ तो मोर
रे अरे गोविंद तो ऊपर मोर यथेष्ट भरोसा अछि ଏଇ କଣ ଏମିତି ମଦନେଶ୍ୱର ଗପୁଛ କହିଲ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାଘର କଥା କଣ କହିଲେ ହେଇଟି ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କାଇଁ ମଦନେଶ୍ୱର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ ବୁଝିଲ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କହିଲେ ବାହାଘର କଥା ହଁ କହିଲେ ଟି ବୁଝିଲୁ ବୋଉ ବାପା ଆଜି ପିଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ପିଇବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ପିଇବା ଆସିବ ନା କଣ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ପଚାର अरे पचार देखो से कहियो ए भाई कौन है जे तू चुपचाप चिल्लाए जो कौन है जे ସେମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା ଯେ हां ହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି କାହିଁକି ନା ଏତେ ଭଲ ଘର ଏତେ ଭଲ ବର ସେଠି ଆମ କଇଁ ବାହା ହେଲେ ପୁରା ରାଣୀ ଭଳି ରହିବ ଆଉ ମତେ ଦେଖି ସେ ଭୁଲିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଲୋ ଗୁଣ୍ଡି ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତୋର ବାହାଘର ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ଏ ଦେଖିଲୁ ବୋଉ ତୋ ପୁଅ କେମିତି ମତେ ଚିଡ଼ଉଛି ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ଉଛୁ କହିଲୁ ଏଠି ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଚିଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୋତେ ଆରେ ଆରେ ତା କାନ ଛାଡ଼ିଦେ ତା କାନ ଆଜି ତୋ କାନରେ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇବି ହେଲା ଏ କଇଁ ଆରେ ଇ କଣ କରୁଛୁ ଦେখ ବୋଉ ଅଛି ଏ କଇଁ ଆରେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଏ କଇଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ତୋର ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ପଚାରିବି ଆଲୋ କଇଁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ତୁ କହିବୁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ରାଣୀ ପରେ ଅଛି ତାପରେ ପଚାରିବି ତୋ ବର କେମିତିକା ପୁରା ରାଜକୁମାର ପରିକା ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର ଲୋ ଭଉଣୀ ତୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ तू चली जीवो तो शाशु घर फूलर सवारी रे आमे भासी जीवो दुखर सागरे दुखर चंचड़ा रे अरे गोविंद अरे तू करे आखिए लुहरे ଆଉ ଛାଟିଏ କୋହରେ
ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତାକ ହୃଦୟଟା ବି ଆହୁରି ବଡ଼। ହେଲେ ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି ଚାକିରି କରିବି କେମିତି ବାବୁ? ଆବେ ପାଠ ପଢା ଚାକିରିରେ ଦିଏ କଣ ଅଛି? ତତେ କୋଉ ଶଳାଟା କହିଲା କଲୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ଦରକାର? ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଏଇଠି ବା ମନେ ରଖି ସାରେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବେ ସବୁଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା। ଆଉ ନବାକୁ କେତେ ତରମା ହେଲା। ମାମୁ କିଏ କାହାକୁ ଡରୁଛି? ଭଣଜା ଏ ନୂଆକିନି ଝିଅଟା ସହରକୁ ଆଇଛି ତ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡରୁଛି ଆଉ ହେଲା। ମାମୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ। ମନା କରିନି ରେ ଭଣଜା। ଏଇଠି ଭଣଜା ଭାରି ଦୁଃଖିନୀ ପିଲାଟା ଗୋବର ଗୋଟଉଥିଲା ତା ଦୁଃଖ ଯଦି ଶୁଣିବୁ ତୋ ହୃଦୟଟା ପୁରା ଚୁନା ହେଇଯିବ। ମାମୁ ସତରେ କଣ ଏତେ ଦୁଃଖ? ଆରେ ହାଣ୍ଡା କରି ଅନେଇଛୁ କଣ? ଆଉ କହୁନୁ ସାରୁକୁ କୁହ। ହଁ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମୋର ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ। ତା ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କୁହନି। ତମ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହଁ ବାବୁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି। ରୋଗୀର ବାପାଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଯିବେ। ନହେଲେ ମାମୁ ହଁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମାମୁ ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମଟା ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ କରେନି। ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ତ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁ এই ଝିଅର ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚାକିରି ହେବାଟା ଫାଇନାଲ। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନଟା ହବ ବି ଫାଇନାଲ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ହେଇଯିବ? ଆରେ ବିନା ପଇସାରେ ହବ ପୁରା ଫ୍ରି। ଇଏ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 8-10 ଥର ଖାସି କଲିଜା ବୋଧେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଦେଖୁଛୁ ତ ନହେଲେ ଏଇ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର କେମିତି ଏତେ ଦରଦ ହେଲା? କାଇଁ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା। ମାମୁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନଉଛି ସିଏ ଦଉଛି ବି ସିଏ। କାମ ତ ଏଥର ଭାଇ
ଆସୁଛି ହେଲା ଆଉ ସାର୍ ପାଖରେ ରହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଦରମା କେତେ ନବୁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ହେଲେ ମା ତୁ ଚାକିରି କର ଦରମା ପା ଆମ ଘରକୁ ରସ କର 2 କେଜି ନେଇଯାଇ ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ଯା